Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Lam yahtarim qaddu dhaha mutlaqan abada wa ma tata'aba aslan fi mada zamani. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. لقلبه كأمام رؤية ثبت ولا يرى آثار ضوء منه في عينه. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. وقلبه لم ينام والعين قد نعسى ولا يرى زله في الشمس ضوء فاطنه. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. فاتباه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بما ختتني. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. هذه الخصائص فاعبدها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخواننا المسلمين والصحابة أجمعين واتبعوا لهم بإحسان من دين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سلام شيخنا وربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف سلام شيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف ولشيخنا وربي أرواحنا كهديد الدين بالكهف ورسولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى
تكن النية الصالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Al-Qurannya sampai halaman 246 surah An-Nahl ayat 51 ya. 61 walau yu'akhidullahu an-nasa bizulmihim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nasa bizulmihim ma taraka 'alaiha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Muallif rahimahullah adaman naf'a bihi barakati ulumih wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas insyaallah tentang puasa dan syarat-syarat berpuasa serta yang lain-lainnya, rukun-rukunnya dan sunnah-sunnahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Babus saumi, ini bab mengenai berpuasa. Puasa ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi Sya'ban tsaniya sinil hijrah, pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriyah. Jadi puasa Ramadan Allah fardukan untuk kita semua ini adalah pada tahun 2 Hijriyah di bulan Sya'ban. Dan Ramadan ini puasanya min khususiyatina, adalah termasuk daripada kekhususan, keistimewaan yang Allah berikan hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jadi umat lain gak ada, hanya umat Nabi Muhammad yang Allah berikan puasa dari bulan suci Ramadan. Makanya untung kita untung, ini khususiah ini. Kalau khususiah berarti kan spesial. Spesial berarti apa? Istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya jangan sampai kita lewatin kesempatan umur yang kemarin kita udah minta kepada Allah tuh dengan kalimat wa'idhullahumma alaina sininan ba'da sinin wa a'waman ba'da a'wam zaidina la muntaqsin radina ghaira sakhitin. Kemarin tuh tahun lalu tuh habis kita kelar tarawih sembahyang sunnah witir, kita mohon kepada Allah, ya Allah kembalikan ya Allah bulan Ramadan ini tahun demi tahun ya Allah. Nanti insyaallah sebentar lagi nih, turun hari lagi insyaallah, sekitar berapa lagi insyaallah, mungkin sekitar 7 atau 8 atau 9 hari lagi insyaallah. Ini tahun lalu yang kita minta nih. Kita minta puasa Ramadan dalam keadaan sehat afiat, kita mohon kepada Allah demikian. Nah ini sekarang insyaallah kita akan menghadapinya. Alhamdulillah, masyaallah, la quwwata illa billah. Jadi jangan sampai kita sia-siain Ramadan yang sekarang datang ini. Benar-benar udah maksimalin semua sesuai yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu wa'idhullahumma alaina sininan ba'da sinin wa a'waman ba'da a'wam zaidina la muntaqsin radina ghaira sakhitin. Jadi Ramadan ini difardukan pada bulan Sya'ban pada tahun 2 Hijriyah. Dan puasa Ramadan ini ijma'an, hukumnya wajib ijma'. Jadi semua ulama, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, kalau dibilang ijma' berarti konsensus para ulama. Semua ulama sepakat bahwasanya puasa Ramadan hukumnya adalah wajib, fardhu ain. Mau muslim atau muslimah hukumnya wajib. Hukumnya wajib kecuali yang memang dia nggak berakal, orang gila. Ada kewajiban puasa? Nggak ada kewajiban puasa orang gila. Nah, berarti orang yang nggak puasa berarti kebanyakan tuh. Iya, Ramadan kan puasanya yang Allah farduin. Tapi yang kita lihat nanti Ramadan ada kaki di warteg separuh doang tuh, kita baik sangka aja, kayak orang kodege semua deh. Jadi kita nggak pusing. Jadi demikian ya. Jadi puasa Ramadan ini adalah hukumnya fardu ijma'an. Kalau dibilang ijma' berarti konsensus para ulama semua. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu semua sepakat bahwasanya puasa Ramadan adalah hukumnya fardu. Lagi nggak puasa kita malu. Orang sekampung pada puasa, sendiri merokok doang atau berdoa doang ngopi. Kadang-kadang yang begitu nggak boleh sahur tuh. Juga ada yang muter. Ntar jam 5, jam 6 di warteg nongkrong. Kayak begitu. Ente yang mau ngerti nggak usah bangunin sahur, nggak usah. Orang dibangun sendiri, nggak usah pakai keliling kampung, pakai beduk, pakai apa, nggak usah. Orang dibangun
sendiri. Sekarang mungkin banyak apa? Ada banyak alat. Kalau dulu bener Jakarta masih apa? Sepi. Kalau sekarang udah nggak sepi, udah ramai. Yang berdagang banyak. Nggak usah bangunin lagi orang. Jadi puasa Ramadan hukumnya adalah fardhu ijma' ulama. Dan orang yang mengingkari kewajibannya yakfur, hukumnya kafir. Kalau ada orang yang bilang puasa Ramadan bagi saya nggak wajib, kafir orang. Jadi orang yang ingkari kewajiban puasa Ramadan hukumnya kafir, udah dia. Tapi kalau malas doang, dia nggak puasa Ramadan, tapi karena malas atau karena masih mengikuti hawa nafsunya, nggak jadi kafir tuh orang. Misalnya kita lihat di kampung kita, ada orang yang nggak puasa, bukan karena dia ingkar terhadap kefarduan puasa Ramadan, bukan. Pertama, bisa ada kalanya dia malas atau dia mengikuti hawa nafsunya. Orang yang seperti ini dihukumkan tidak kafir, masih muslim atau muslimah yang seperti ini. Jadi yang sudah dibilang kafir kalau seandainya ini orang mengingkari kefarduan dari puasa Ramadan. Dan puasa Ramadan ini kefarduannya ada dua. Yang pertama niat. Niat ini adalah wajib setiap malam. Setiap malam wajib dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Niat puasa Ramadan hukumnya wajib setiap malam. Wajib tuh. Yang dibaca pada waktu kelar sembahyang sunnah witir dan baca doa witir itu bukan niat tapi bacaan niat. Atau kita bilang at-talaffuz bin niyah. Bacaan niat hukumnya sunnah. Yang wajib adalah di hati kita itu. Jadi wajib puasa Ramadan niatnya itu setiap malam dan tempat niatnya di hati kita. Bagaimana minimalnya? Minimal masukin di hati kita kalimat aku niat puasa Ramadan. Kita bilang begitu. Jadi minimal masukin di hati kita kalimat aku niat puasa Ramadan. Dan niat ini wajib untuk diinapkan. Bagaimana pada saat inapan itu? Dari pas masuk waktu maghrib sampai sebelum masuk waktu subuh. Jadi pas ente batalin puasa Ramadan misalnya, langsung niat boleh gak? Boleh. Niat di hati. Takut nanti kalau udah kemalaman apalagi sampai subuh takut kelupaan. Lebih amannya pas udah masuk waktu maghrib, batalin puasa, baca doanya dulu Pak. Doanya itu dibaca setelah kita sudah batal puasa Ramadan. Jadi udah batalin puasa, udah makan korma, udah minum putih, maka baru baca doa yang masyhur tadi itu. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu dhahabaz zama'u wa tallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Itu doa bacanya setelah kita sudah batal puasa Ramadan. Jadi niat itu demikian. Masukin niat sudah diperbolehkan setelah terbenam apa? Matahari. Masuk waktu maghrib, batalin puasa kita, baca doa tadi, langsung niat di hati. Minimal aku niat puasa Ramadan. Itu minimal tuh. Sampai kapan? Sampai sebelum masuk waktu subuh. Jadi selama belum subuh, niat di hati masih ada, masih boleh. Misalnya kita biasanya pas makan sahur jam 3:30 atau jam 4, kan belum apa itu? Belum subuh. Habis makan sahur langsung niat di hati, aku niat puasa Ramadan. Belum subuh, sah puasa kita? Sah. Kenapa demikian? Karena waktu niat itu tadi setelah masuk waktu maghrib terbenam matahari sampai sebelum masuk waktu subuh. Tadi minimal masukin di hati kita, aku niat puasa Ramadan. Dan jangan lupa disunnahkan dalam madhab kita untuk apa? Di antara kitabnya adalah kitab Ushul Karim atau kitab Hayatul Zain yang ulama-ulama kita susun bahwasanya disunnahkan di awal pertama kali di malam Ramadan, berarti pertama kali kita sembahyang sunnah tarawih ini. Misalnya besok insya Allah malam Ramadan tarawih insya Allah. Nah, pas kita kelar tarawih atau pas masuk waktu maghribnya, yang penting tadi antara setelah terbenam matahari sebelum masuk waktu subuh.
Nah, disunnahkan dalam madhab kita untuk apa? Untuk niat di hati kita, dengan niat mengikuti Imam Malik. Bagaimana kaifiat caranya? Niat di hati kita, aku niat puasa Ramadan sebulan penuh, gitu tuh. Jadi pas insya Allah besok ente tentukan siapa yang umur, kemudian besok tarawih yang pertama kali, nah niatin di hati, niat di hati dengan kalimat aku niat puasa Ramadan sebulan penuh, gitu tuh niatnya. Aku niat puasa Ramadan sebulan penuh. Nah ini merupakan pendapat daripada Imam Malik, yang dimana Imam Malik pendapatnya niat puasa Ramadan hanya satu kali saja di malam pertama, mencukupi untuk apa? Untuk sebulan penuh. Sementara dalam madhab kita, dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah, niat puasa Ramadan wajib setiap malam tadi, setiap malam wajib hukumnya. Nah kita khawatir nanti ada satu malam yang ada yang kelupaan. Kita banyak kegiatan, banyak kesibukan, banyak tidur kita kelupaan akhirnya. Kita nggak apa tuh, nggak niat. Nah kita khawatir demikian. Untuk preventifnya, di malam pertama kali kita melakukan sholat sunnah tarawih, maka niat di hati kita. Tadi kaifiat niatnya, aku niat puasa Ramadan sebulan penuh. Fungsinya apa? Kalau nanti di hari-hari malam berikutnya kita kelupaan niat, maka puasa kita dihukumkan sah. Tuh begitu. Kalau kita nggak niat dari awal, seperti niat yang tadi itu, dari awal kita nggak niat, aku niat puasa Ramadan sebulan penuh. Pas hari yang ke-14 misalnya, kita kecapean, habis pulang kerja, kemudian sembahyang sunnah tarawih sendirian, kemudian kita tidur, bangun sahur, makan sahur, kelupaan apa? Nggak niat. Sementara kita di awal tarawih tadi nggak apa? Nggak niat seperti yang tadi, aku niat puasa Ramadan sebulan penuh, maka dihukumkan puasa hari itu dihukumkan bagaimana? Nggak sah. Kenapa demikian? Karena dalam madhab kita, dalam madhab Al-Syafi'i rahimahullah, niat itu wajib setiap malam untuk diinapkan. Nah makanya preventif tuh, setiap kali sebelum hujan, di malam pertama kali sholat sunnah tarawih, kelar sholat tarawih, witir kelar, niat di hati kita, aku niat puasa Ramadan sebulan penuh. Jelas ya? Jadi minimal niat di hati, aku niat puasa Ramadan sebulan penuh. Bilangin tuh bini kita tuh, anak kita bilang khawatir mereka kelupaan juga sama kayak kita tuh. Yang kalau memang gak khawatir gak lupa gak masalah, tapi manusia kan pasti ada apanya? Pasti ada lupanya, nggak mungkin nggak lupa, pasti ada lupanya. Nah demikian dalam madhab kita, diniat fardu puasa Ramadan diwajibkan setiap malam diinapkan, dan wajib untuk ditakyin Ramadan. Aku niat puasa Ramadan tuh, takyinnya penentuannya Ramadan. Atau kita pengen puasa sunnah nadar, kita minta kepada Allah, ya Allah saya bernadar, jika engkau sembuhkan saya dari penyakit saya ingin berpuasa sunnah hari Senin. Kan awalnya hukumnya apa itu puasa Senin? Sunnah. Karena sudah dinadarkan Allah sembuhkan dari penyakitnya, maka menjadi apa? Menjadi wajib. Nah puasa nadar sama wajib untuk diinapkan. Tadi niatnya setelah masuk waktu maghrib sampai sebelum masuk waktu subuh. Misalnya pas habis isya, niat di hati, aku niat puasa nadar hari Senin. Itu demikian. Karena puasanya puasa yang apa? Yang fardu atau yang wajib. Jadi ketentuannya demikian. Setiap malam dalam madhab kita wajib untuk tadi kita niat, dan niatnya wajib untuk diinapkan. Jadi hukumnya demikian, hukumnya wajib dan disunnahkan dalam madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Apa yang disunnahkan tadi? Disunnahkan kita untuk tadi ikut dalam madhab Imam Malik. Pertama kan sholat tarawih, maka kelar tarawih atau witir, niat di hati kita, aku niat puasa Ramadan sebulan penuh. Jadi karena Allahnya sunnah, esok harinya sunnah,
Yang wajib cuma aku niat puasa Ramadan. Kalau dalam madhab Imam Syafi'i, kalau pengen ikut madhab Imam Malik tadi tambahin, aku niat puasa Ramadan sebulan penuh. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardh. اللهم كما بلغتنا رجبا فبلغنا شعبان ورمضان. اللهم كما بلغتنا رجبا فبلغنا شعبان ورمضان. اللهم كما بلغتنا رجبا فبلغنا شعبان ورمضان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. bersama-sama subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'matillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'al asyani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'al asyani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'al syani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.